एकदम इस लैवल की बेअदबी की घटना जिहड़ी पग वाला एक बंदा है और उन्होंने फौरन ट्रिब्यून समेत ये सिख यूथ और मैं किसी थां ते देख रहा सी कि बई वो ईसाई कन्वर्ट है पैसे दे के इस किस्म का काम करवाना वो पग्गां वाले तो जे तो बोधी वाले तो करवाते फिर तो स्पष्ट हुंदा भी कौन कर रहा है। हज़ारां की गिणती सिख उत्थे बैठ के धरने ते हुण ये होएगा जी इंसाफ FIR हो गई जी फिर आया जी FIR च तो वो फलाना ना नहीं है भगवंत मान कह रहा है एग्जैम्पलरी असी सजा देंगे। जिस किस्म का वाकया उस हट्टे कट्टे ईसाई ने किया उन्हें दो ताबिया च बैठे ग्रंथी सिंघां नूं बीट किया उन्होंने दस्तारां लाइयां फिर गुरु ग्रंथ साहब नूं बेअदब किया बजाए कि कोई स्ट्रोंग किसी पासे लैण दे। श्रोमणी कमेटी प्रधान भी बयान दे रहा है देखो असीं ये अपील करते हैं जी ये जिहड़ा बड़ी दुखदाई वीडियो दूजियां लोकां नूं दिखा रहे हैं इनू हटा लिया जाए। दर्शकों ब्रेक तो बाद तुहाडा सब दा भरपूर स्वागत है। सो व्यूअर्स गलबात करन जा रहे हैं कि भाई अमृतपाल सिंह एपीसोड ते वक्ती ढक्कन रखन तो बाद भारत दी डीप स्टेट ने हुण गुरु ग्रंथ साहब जी दी जिहड़ी बेअदबी दी एक नवीं कहानी नूं जन्म दिता है और छोटे साहिबजादियां ते माता गुजरी जी दी याद विच जिला रोपड़ दे मरिंडा थाणे वाले इतिहासक गुरुद्वारा साहिब विच गुरु ग्रंथ साहब जी दी बेअदबी ਅਤੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਮਾਰ ਕੁਟਾਈ ਦੀ ਖਬਰ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਵਲੂੰਦਰ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣੇ ਰਹਿਣਾ ਦੇਖਣ ਸੁਣ ਲਿਆ ਲਿਖਣੀ ਤੋਰਾ ਸਭ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ TV 84 ਲਾਈਵ ਚੈਟ YouTube ਤੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਕਨੋਲੇਜ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਜੀ। डॉक्टर परमजीत सिंह समरा उन्होंने TV 84 के समुचे परिवार को अदब प्यार सत्कार सहित वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब तुसी रेगुलरली कमेंट लिखते हो साडे लई ये हौसले वाली गल हुंदी है। जीत सुरतिया उन्होंने भाई अमृतपाल सिंह खालसा जिंदाबाद। गुरमुख सिंह गुरमुख कहते हैं उन्होंने मैनू और तुहानू संबोधन करके फतेह बुलाई पंजाब खालिस्तान जिंदाबाद बहुत बहुत शुक्रिया सर साहब। और जस कहते हैं कि इंडियन डिफेंस एंड फॉरेन पॉलिसीज रिटन बाय बॉलीवुड स्क्रिप्ट राइटर्स थैंक यू मीडिया मोदी थैंक यू मोदी RSS BJP बिल्कुल बिल्कुल ये दोनों ही ये सारे च इन्हां दे एजेंट ने और उस किस्म की नौटंकी वो बिल्कुल उन्हां दी उही स्क्रिप्टेड पार्ट हुंदा है। जसप्रीत सिंह कहते हैं असां अपने हथों हारे हाँ औकात ना तुसां दी साडे वल उच्ची अख भी कर सके। ये बिल्कुल ठीक है कि भाई असीं जिहड़ा कदे ये सुनदे हुंदे सी पर मैनूं नहीं लग मैं कदे इहनूं रिपीट भी नहीं करना चाहता हुंदा कि भाई जिहड़ा सिख नूं मारे सिख जां मारे करतार कि भी जिन्ना एनर्जी और जिस लैवल दा सारा सिखां दे विच लड़न दा खलोण दा दमखम गुरु ने भरिया जदों असीं आपसी भरा मारू जो असीं सिख राज जाण दे वेले भी देखते हैं भावें उहदे लई दोषी डोगरे ने कि संधा वालीए ने कि कौन ने इन द एंड तो यही है कि भाई नहीं कोई छड्डिया साथ ते संत मियाँ जो शाह मुहम्मद ने कहा और यही एक जस उन्होंने कहा भी यू आर एन इंस्पिरेशन डॉक्टर साहब व्हेन हिस्ट्री ऑफ खालिस्तान कश्मीर इज़ रिटन योर कंट्रीब्यूशन एफर्ट्स विल बी हिस्टोरिकल। हैप्पी ईद सत श्री अकाल जी। जस जी बहुत बहुत शुक्रिया शुक्रिया। असी तो एक पहरेदार वांग जागते रहो करीदा और बाकी गुरु की वडियाई है और सतगुरु कदम साबित रखन जिस रस्ते नूं असी चुनिया अखीरले साह तक सिक्खी केसां सवासां नाल निभे। बहुत बहुत शुक्रिया। स्कीथियन ट्राइब पंथक चैनल्स नाल दुनिया नूं साडे प्रॉब्लम्स दा पता नहीं चलना हुण इंटरनेशनल मीडिया खड़ा करो मिल के इस गल का ध्यान रहे। स्कीथियन ट्राइब जदों कहते हैं तो ये इनफैक्ट जिहड़ी रिसर्च है कबीलियां ते खास तौर पर जट कबीलियां ते उहनूं स्कीथियन ओरिजन दे नाल जोड़दे ने। सो ये हुण बहुत पिछे चले गए स्कीथियन ने। देखो भाई सब गल तां ये है हुण पिछले कल ही असीं सरी च एक घर च खाने दे उत्ते भाई गुरदेव सिंह होरां दे जाणू परिवार सी उत्थे 12-15 होर भी उन्होंने सद ले। सो उन्होंने तारीफ भी की कि TV 84 बड़ी एक सेध दिंदा है दूसरा हुंदा है
ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾ ਹੀ ਕਹਿਣਾ ਆਉਂਦਾ ਜਦੋਂ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਭਾਈ ਗੁਰਦੇਵ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਛੋਇਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਬਜਟ ਹੈ, ਕਿੱਥੋਂ ਕੀ ਹੈ, ਕੌਣ ਹੈ, ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਮਝੀ ਹੈ। ਸੋ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਅਖਾਣ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਕਿ ਵੀ ਆਪ ਜੋਗੀ ਜਾਗ ਨਹੀਂ, ਪੰਜ ਪੀਰ ਸਾਧ ਨਹੀਂ, ਕਿ ਵੀ ਜੇ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਦੀ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜੀ ਰੋਟੀ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਂ ਪੀਰਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਇਹ ਫਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਇਹ 10-11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਇੱਕ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਖੜਾ ਰੱਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਪੰਥਕ ਦਰਦੀਆਂ ਦੀ ਮਦਦ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਸਕੀਏ। ਜ਼ਾਹਰ ਹੈ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਔਰ ਉਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ 'ਚ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਫਲਾਂ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ, ਫਲਾਣਾ ਪ੍ਰਾਈਮ ਏਸ਼ੀਆ ਇਹ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੈ, ਤੇ ਇਨ ਦਾ ਐਂਡ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਰਿਐਕਟਿਵ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਪ੍ਰੋਐਕਟਿਵ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਆਪਣਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਨਜ਼ਰ ਨਾ ਟਿਕੇ ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੋਗੇ ਜੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਤਾਰਾ ਤੋੜ ਕੇ ਲਿਆਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣ ਦਿਓ, ਜਿੰਨਾ ਖੈ ਜੇ ਇੰਨਾ ਕੀ ਰਹਿ, ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਿਕਲ ਆਏ ਜ਼ਮੀਨ ਚੋਂ ਖਜ਼ਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਰਿਆ ਹੈ ਇੱਧਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਬਣਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਰਾਜਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਤਿਹ ਹੈ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਟੀਥੀਅਨ ਟ੍ਰਾਈਬ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ, ਔਰ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਆਈਡੀ ਤੋਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਜ਼ਾਦੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਦਾ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਰ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਨਿਕਲੀਏ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਯਤਨਸ਼ੀਲ ਹੋਈ ਹੈ। ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਮਾਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈ। ਗੁਰਫਤਿਹ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ ਸੈਗਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਕਰਕੇ ਮੋਰਿੰਡਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਟਾਊਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੋਪੜ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਪੈਂਦਾ ਉਸ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ। ਅੱਛਾ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਓਪਨਿੰਗ 'ਚ ਇਹ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਹਮਣਵਾਦ ਜਿਸ ਦਾ ਅੱਜ ਦਾ ਮਾਡਰਨ ਨਾਂ ਹਿੰਦੂਤਵ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪਾਵਰਫੁਲ ਹਥਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ। ਹਾਲਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਥਿਆਰ ਇਹ ਵੀ ਨੇ, ਉਹ ਵੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਰਾਏ ਦੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਵੀ ਇਨਸਾਨੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਓ, ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਇਨਸਾਨ ਭੰਬਲ ਭੂਸੇ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਦੁਚਿੱਤੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਇਨਫੈਕਟ ਦੁਚਿੱਤੀ 'ਚੋਂ ਹੀ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ, ਔਰ ਇਹ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੀ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਯਾਦ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ ਮਨ ਬੋਰਾ, ਅਬ ਤੋਂ ਜਰੇ ਮਰੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈਏ ਲੀਨੋ ਹਾਥ ਸੰਦੋਰਾ। ਡਗਮਗ ਛਾੜ ਰੇ, ਡਗਮਗ ਵੀ ਹੋਣਾ ਇਹ ਵੀ ਭੰਬਲ ਭੂਸਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੀਅਰਲੀ ਕਿਸੇ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਇੰਨਾ ਉਲਝਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਇੰਨੇ ਕੁ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਪਾਣੀ ਡਰਟੀ, ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਏਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਵਾਟਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ, ਕੈਂਸਰ, ਸਿਆਸੀ ਕੈਦੀ ਤੁਸੀਂ ਛਡਾਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹੋ, ਨਵੇਂ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦੇਣ ਤੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ 2015 'ਚ ਵੱਡੇ ਪੈਮਾਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੁਰਜ ਜਵਾਹਰ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ, ਫਿਰ ਬਰਗਾੜੀ, ਫਿਰ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ, ਫਿਰ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪਾਰਟ। ਹੁਣ ਇੱਕੋ ਵੇਲੇ ਮੋਰਚਾ ਵੀ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਔਰ ਮੋਹਾਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ 30-32 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨੇ। ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ 'ਚ ਮੋਰਚਾ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਇਨਸਾਫ ਲੈਣ ਦਾ। ਜ਼ੀਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਜੀ ਲਿਕਰ ਫੈਕਟਰੀ ਤੇ ਇਹ ਉਹ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦਾ ਪਾਣੀ ਗੰਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾਏ। ਈਵਨ ਨਹਿਰਾਂ ਪੱਕੀਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਮੋਰਚਾ ਕੁਛ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ ਲਾਇਆ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਪਾਣੀ ਅਸੀਂ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ। ਪੰਜਾਬੀ ਜ਼ਬਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਗ੍ਰਾਂਟ ਕੱਟੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਸਾਰੇ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਇੱਕਦਮ ਇਸ ਲੈਵਲ ਦੀ ਬੇਅਦਬੀ ਦੀ ਘਟਨਾ, ਜਿਹੜੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਫੌਰਨ ਟ੍ਰਿਬਿਊਨ ਸਮੇਤ ਇਹ ਸਿੱਖ ਯੂਥ, ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੇ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਈ ਉਹ ਈਸਾਈ ਕਨਵਰਟ ਹੈ। ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਪੈਸੇ ਦੇ ਕੇ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਣਾ, ਉਹ ਪੱਗਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਤੋਂ, ਜੇ ਤਾਂ ਬੋਦੀ ਵਾਲੇ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਫਿਰ ਤਾਂ
ਸਪਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਕੌਣ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਵੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਹੁਣ ਜੇ ਈਵਨ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਦੇ ਬਾਹਰ ਜਿੱਥੇ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ ਛਾਉਣੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰੋਂ ਬੰਦਾ ਢੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬੇਅਦਬੀ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਸ ਨੂੰ ਸੋਧ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਦੋਂ ਇੱਕ ਨਵਾਂ ਫੈਕਟਰ ਖੜਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਦਲਿਤ ਦੇ ਨਾਲ ਇਵੇਂ ਹੋਇਆ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਜਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨਿਹੰਗ ਸਿੰਘਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰੰਗਰੇਟੇ ਗੁਰੂ ਕੇ ਬੇਟੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਪਰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜੀ ਬੇਅਦਬੀ ਨਹੀਂ ਸਹਾਰ ਸਕਦੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਘਟਨਾ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਪਾਸੇ ਹੁਣ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਵੀਡੀਓ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਸੀਐਟਲ ਸੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਸਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪੁਰੇਵਾਲ ਉਹ ਦਿਖਾਉਣ ਲੱਗੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਇਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਵੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਆਪਣੀ ਹੈਲਪਲੈਸਨੈਸ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿੱਖ ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਧਰਨੇ ਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਹੋਏਗਾ ਜੀ ਇਨਸਾਫ, FIR ਹੋ ਗਈ ਜੀ, ਫਿਰ ਆਇਆ ਜੀ FIR 'ਚ ਤਾਂ ਉਹ ਫਲਾਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਐਗਜ਼ੈਂਪਲਰੀ ਅਸੀਂ ਸਜ਼ਾ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਦੋ ਸ਼ਾਂਤੀ ਬਣਾਏ ਰੱਖੋ ਸ਼ਾਂਤੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਘਟੀਆ ਮੈਸੇਜ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਸਦਭਾਵਨਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਬੜੀ ਜ਼ਰਖੇਜ਼ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨਫ਼ਰਤ ਇੱਥੇ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੇਟ ਵਨ ਸਾਈਡਡ ਟੈਰਰ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਹਿੰਦੂ ਸਿੱਖ ਇਸ਼ੂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਸਦਭਾਵਨਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ 65 ਸਾਲ ਦੀਆਂ ਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ, ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਨਮੈਰਿਡ ਸਿੱਖ ਬੱਚੀਆਂ ਨੂੰ ਥਾਣਿਆਂ 'ਚ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਟੇਟ ਦਾ ਟੈਰਰ ਹੈ। ਹਾਂ, ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਲੈਵਲ ਤੱਕ ਜਾਗਰੂਕ ਨੇ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਔਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਡੀਪ ਸਟੇਟ ਦਾ ਇਹ ਕਾਰ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਕਰਵਾਇਆ, ਇਹ ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਉਹੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਵਡੇਰਾ ਹਿੰਦੂ ਤਵੀਆਂ ਦਾ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ, ਜਿਹਨੇ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਖੇੜੀ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸਹੇੜੀ ਖੇੜੀ ਉਹਦੇ ਕਈ ਨਾਂ ਵੱਜਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਲਾਲਚਵਸ ਉਹਨੇ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕਰਤੂਤ ਕੀਤੀ। ਮੋਰਿੰਡਾ ਉਸ ਪੀਰੀਅਡ 'ਚ ਵੀ ਥਾਣਾ ਸੀ ਮੁਗਲਿਆ ਦੌਰ 'ਚ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਘਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੀ ਪਰੰਪਰਾ ਹੈ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿ ਇੱਕ ਰਾਤ ਛੋਟੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਔਰ ਮਾਤਾ ਗੁਜਰੀ ਇਸ ਥਾਣਾ ਮੋਰਿੰਡਾ ਥਾਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਕੁਛ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਲੋਕਲ ਸੰਗਤ ਹੋਏ ਜਾਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਸ ਦਾ ਪਤਾ ਹੈ। ਕੋਤਵਾਲੀ ਸਾਹਿਬ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜਦੋਂ ਹੁਣ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਸ਼ਹੀਦੀ ਪੰਦਰਵਾੜਾ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਉੱਥੋਂ ਸਿਰਸਾ ਦਾ ਕੰਡਾ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖਾਸ ਮੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਕੋਤਵਾਲੀ 'ਚ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਿਆਂ ਤੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਸ ਪੋਹ ਦੀ ਰਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੁੱਖੇ ਪਿਆਸੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਵੱਡਾ ਔਰ ਜਿਸ ਕਿਸਮ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਉਸ ਹੱਟੇ ਕੱਟੇ ਈਸਾਈ ਨੇ ਕੀਤਾ, ਉਹਨੇ ਦੋ ਤਾਬਿਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਬੀਟ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬੇਅਦਬ ਕੀਤਾ। ਔਰ ਦੂਸਰਾ ਬਜਾਏ ਕਿ ਕੋਈ ਸਟਰੋਂਗ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਲੈਣ ਦੇ, ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਵੀ ਬਿਆਨ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੜੀ ਦੁਖਦਾਈ ਵੀਡੀਓ ਦੂਜੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਹਟਾ ਰਿਹਾ ਜਾਏ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੇਜ ਤੇ ਚਲਾਈ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਇਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਹਟਾ ਲਿਆ ਜਾਏ। ਅਸੀਂ ਕਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਈਆਂ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ ਨੂੰ ਤਾਰ-ਤਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵੀਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਵੀਡੀਓ ਡਿਲੀਟ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਧਿਰ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਧੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਦੀਆਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਨਿਲਾਮ ਕਰਨ ਤੱਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਭਰਾਵੋ ਰੱਬ ਦਾ ਵਾਸਤਾ ਇੰਨੇ ਵੀ ਅੰਨੇ ਭਗਤ ਨਾ ਬਣੋ। ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਔਰ ਜੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਕਮੇਟੀ ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਆਪਣੇ ਰੋਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀਆਂ ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਇਸ਼ਟ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਬੇਅਦਬ ਹੋਣ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਰਹੇ। ਹੋਰ ਗੁਲਾਮੀ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਔਰ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਘਟਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4 ਦਿਨ ਉਹ ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਚਰਚਾ ਹੋਏਗੀ ਔਰ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਘਟਨਾ ਕਦੋਂ ਹੋਏ ਤੇ ਕੌਣ ਬਿਆਨ ਦੇ ਤੇ ਕੌਣ ਫਿਰ ਆਪਣਾ ਮਿਸ਼ਨ ਭੇਜੇ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਫਲਾਣਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਹੀ ਗੁਲਾਮੀ ਹੈ। ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ ਦੀ ਘਟਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ
ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਫੇਲਿਅਰਸ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੁਲਿਸ ਫੋਰਸ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ੁਲਮ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕਦਮ ਪਾਸੇ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਨਵਾਂ ਘਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਕਦੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਟਸ ਨੂੰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੋੜ ਲਓ ਪਿਛਲੇ ਨਾਲ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇਹ ਘਰ ਆ ਕਿਸ ਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਅਸੀਂ ਉਹ ਐਡਹੌਕਿਜ਼ਮ ਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਨਾ, ਦਿਹਾੜੀਦਾਰ ਹੀ ਰਹਿਣਾ, ਘਟਨਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਐਕਟ ਕੀਤਾ ਫਿਰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ, ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਨਾਮੋਸ਼ੀ ਨੂੰ ਔਰ ਇਸ ਜ਼ਲਾਲਤ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਸਹਾਰਦੇ ਰਹੀਏ। ਹੋਰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੀ ਹੈ ਕਹਿਣ ਨੂੰ ਇਸ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਲੈਣੇ ਬ੍ਰੇਕ। ਵਿਊਅਰਸ ਤੁਸੀਂ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਆਫਟਰ ਦਿਸ ਸ਼ਾਰਟ ਬ੍ਰੇਕ।